Good morning to all. Good morning, Miss. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, start the law. Let's start today's class with prayer. Let us pray. Good morning, Miss. Good morning, all. A very cheerful good morning, everyone. It's great to see you all here today. We are going to start today's event by taking a moment to connect within the divine and invite peace and harmony into our day. Prayer invigorates us and guides us thoughts and actions towards harmony and goodwill. Let's make our day beautiful and blessed by connected with God through prayer. Let's take a moment to collect our thoughts and bring ourselves to a calm and peaceful state. Let's begin our prayer, and I would like to invite Sindhu to lead us in our prayer. ദൈവമേ സച്ചിദാനന്ദ ദൈവമേ ഭക്തവത്സല ദൈവമേ നിൻ കൃപാവരം ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയണമേ. പുലരുമ്പോൾ മുതൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു എങ്ങും നിൻ കലാവൈഭവം. ഇരുളുമ്പോൾ പോലും തേജോഗോളങ്ങൾ നിൻ വിരൽ തുമ്പിൽ തിരിയുന്നു. ബുദ്ധിയും സർവശക്തിയും മഞ്ഞിൽ മർത്യനേകിയ ദൈവമേ, വിജ്ഞാനത്തിൻ പ്രതീകമേ, നല്ല ബുദ്ധി ഞങ്ങൾക്കരുളണേ. ദൈവമേ സച്ചിദാനന്ദ ദൈവമേ ഭക്തവത്സല ദൈവമേ നിൻ കൃപാവരം ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയണമേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, Sindhu. Next, I would like to welcome Reshma to sign in. Myself, Reshma. Good morning to all. Today, my role is to sign in class. Once again, a warm good morning, all. A good education can change anyone. A good teacher can change everything. And I warmly welcome Ashwati Miss for today's class. A teacher's job is to take a bunch of live wires and see that they are well grounded. Next, I loudly welcome all my colleagues for today's class. Make this day opportunity to get new information and make this class beautiful by all our presence. Once again, I welcome all of you for today's class. Thank you. Next, I would like to invite Bismaya for today's thought. Good morning, all. Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. I repeat it. Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. George Bernard Shaw. Thank you. Then I would like to invite Reshma again for news headlines. Today's news. Iran's top military commanders down. Israel and United States attacked Iran in major escalations. ED attaches Anil Ambani adopt worth rupees 3,716 crore. T20 World Cup. Summons delivers at the crunch as India storms into semis. KC Vijayakumar. Flights from Dubai and Abu Dhabi to India resume. Tensions escalate. Afghan forces claim capture of key Pakistan post. Today's news read by Reshma from Palakkad. Thank you. I would like to invite Ashwati Miss for today's class. Okay. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ഞാൻ തന്നെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞാനല്ല ഫ്രീ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ബാക്കി ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെ? അഡ്വേർബ് ഫ്രേസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അല്ലെ? ഷംന ആയിരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ ആണ് മിസ്. റെഡിയാണല്ലോ? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോട്ടോ കേട്ടോ. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഇത് ക്ലിയർ. ഓക്കെ. നമുക്കിനി ആറാമത്തെ ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ആണ് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാരും ഒന്ന് എഴുതുക. ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി.
ജെറിൻ മോൾ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആക്കോ. സോറി. Adverb phrase of degree. It indicates how much or what extent an action occurred. അതെല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അല്ലെ ബിനിഷ പറഞ്ഞ സമയത്ത്? എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പോട്ടെ. First example, she is an extremely talented artist. She is an extremely talented artist. She is an extremely talented artist. ഈ സെന്റൻസിൽ ഏതാണ് adverb phrase ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഒന്ന് പറയോ? extremely talented എന്നാണ് ഇതിൽ adverb phrase ആയിട്ട് വരുന്നത്. extremely talented. രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ. We have almost finished the project. We have almost finished the project. We have almost finished the project. രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിൽ ഏതാ വരുന്നതെന്ന് അറിയോ adverb phrase? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയോ? ബിൻഷ ഉണ്ടോ ഇതിന്റെ അകത്ത്? ബിൻഷ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ഇതാണോ? ആ കറക്റ്റ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിൽ പോയതാട്ടോ ഓ മ്യൂട്ട് ആയി പോയതാ, പെട്ടെന്ന് മാറ്റാനൊത്തില്ലതാ. ഓക്കെ. We have almost finished the project. almost finished ആണ് adverb phrase ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ, the soup is SOUP. The soup is too salty to eat. The soup is too salty to eat. Too salty to eat. SALTY. So, too salty to eat. The soup is too salty to eat. ഈ സെന്റൻസിൽ adverb phrase ആയിട്ട് വരുന്നത് too salty. Too salty ആണ് ഇതിൽ adverb phrase ആയിട്ട് വരുന്നത്. നാലാമത്തെ പറയാണേ. The movie was quite good. QUITE. The movie was quite good. The movie was quite good. ഇതിൽ adverb phrase ആയിട്ട് വരുന്നത് quite good ആണ്.
ക്വൈറ്റ് ഗുഡ് ആണ് ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ എക്സാമ്പിള്, the work is almost entirely done. entirely entirely done. done. The work is almost entirely done. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ സെന്റൻസില് ഓൾമോസ്റ്റ് എൻറ്റയർലി ആണ് ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് എൻറ്റയർലി. എല്ലാവരും എഴുതിയോ? ഇനി ഇതിന് ആഡ്വർബ് ഫ്രേസിന് ഈ 6 ടൈപ്സും കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ അത് എഴുതിയെടുക്കണേ. അപ്പോ പിന്നെ ചോദിക്കുമ്പോ അറിയുന്ന ആളൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഏതാണ് ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് വരുന്നതെന്ന്. എല്ലാരെയും വിളിക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് ആൾക്കാർ, ഇന്ന് 17 അത്ര ആൾക്കാരെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രസന്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ആരല്ല എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലാന്നേ. എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിക്കോ. ഷീ ഈസ്, ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിള്, ഷീ ഈസ് waiting outside the mall. She is waiting outside the mall. First example, she is waiting outside the mall. MALL. ഇതിൽ ഏതാ വരുക ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ്? ഏതാണ്? പ്ലീസ്. ഷീ ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ മോൾ. അപ്പൊ എന്നാ വരിക? ഔട്ട്സൈഡ് ആണ്. ഔട്ട്സൈഡ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് ഇതില് ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. യു ക്യാൻ, സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ, യു ക്യാൻ call me. You can call me at any time. You can call me at any time. You can call me at any time. ഇതിൽ ഏതാണ് ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ്? എനി ടൈം ആണോ? എനി ടൈം. കറക്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാണേ. റോബർട്ട് ഈസ്, മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ, റോബർട്ട് ഈസ് driving. Robert is driving very carefully. Robert is driving very carefully while crossing the traffic. While crossing the traffic. Robert is driving very carefully while crossing the traffic. ഇതിന്റെ ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് Very carefully. കറക്റ്റ് ആണ്. വെരി കെയർഫുള്ളി ആണോ കെയർഫുള്ളി ആണോ?
വെരി കെയർഫുള്ളി ആണ് വരിക. 4ാമത്തേലോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ. She went to, next example, she went to Australia. She went to Australia. 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 As she went to Australia as quickly as possible. QUICKLY. Quickly as possible. She went to Australia as quickly as possible. ഇതിൽ adverb phrase ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാ? Quickly. As quickly as possible. Adverb phrase ആയിട്ട് വരുന്നത് as quickly as possible. മ്യൂട്ട് ആക്കണേ. ഇനി 5ാമത്തെ എക്സാമ്പിള് പറയട്ടെ. Once upon a time, everyone was everyone was illiterate here. ILLITERATE. Illiterate here. HERE. എഴുതിയോ? ഇതിലേതാ വരുന്നത് adverb phrase? Once upon a Once time. upon a time. കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിള്. He tells his words in an His he tells his words WORDS. He tells his words in an easy way. ഒന്നുകൂടി സെന്റൻസ് പറയോ? He tells his words in an easy way. എഴുതിയോ? ഇതിലേതാ adverb phrase? In an easy way. ഓക്കെ. ഇത് കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ ഈസി വേ എന്ന് മൊത്തം ഉണ്ടോ? in an easy way. ഇതില് ഇനി കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് വേണോ adverb phrase-ന്? കുറച്ചും കൂടി വേണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോട്ടെ. ഒന്ന് adverb phrase ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണേ. adverb phrase-ല് adverb എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേർബിനെ ഒരു വേർഡ് കൊണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? adverb എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേർബിനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് കൊണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് adverb phrase എന്ന് പറയുന്നത്. adverb phrase 6 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. adverb phrase of time, adverb phrase of place, adverb phrase of manner, adverb phrase of frequency,
adverb phrase of reason and adverb phrase of degree. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ adverb phrase? ഇന്ന് ഒരാൾ മാത്രല്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ തമ്പ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഞാനിത് കൂടുതലായിട്ട് ഇനി പറയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ 3-4 ഏകദേശം 3 ക്ലാസ്സോളം ആയില്ലേ നമ്മൾ ഇത് adverb phrase എടുക്കുന്നത്. അപ്പോ adverb phrase നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ഷംന? കംപ്ലീറ്റ് ആണ് മിസ്. കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ഫ്രേസിനെ ബേസ് ചെയ്തൊന്നും ചോദിക്കാനോ പറയാനൊന്നുമില്ലല്ലോ? കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? കഴിഞ്ഞോ? പറയൂ. യെസ് മാം. ഞങ്ങള് ഇന്ന് 3-ാമത്തെ ക്ലാസ്സാ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആരൊക്കെയായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സ്? ആരൊക്കെയായിരുന്നു പ്രസന്റ് ആണല്ലോ അവര്? adverb clause എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഞാനുണ്ട്. ഞങ്ങള് മൺഡേ തൊട്ട് തുടങ്ങാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മിസ്. ഇവരുടെ ക്ലാസ് ഇന്നും കൂടി ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു. അതെ, അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പറയൂ. മിസ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവരുടെ ക്ലാസ്സും ഫുൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞങ്ങൾ മൺഡേ തൊട്ടാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോ എന്നെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ക്ലോസ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ഇല്ലല്ലോ. ക്ലോസ് എടുക്കാൻ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചില്ലല്ലോ? മൺഡേ അല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ? ഓക്കെ ഓക്കെ മിസ്, മൺഡേ സമാധാനായിരുന്നൊക്കെ. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് പക്ഷെ നോട്ട്സ് ഒന്നും പ്രിപ്പയർ അല്ല ഞങ്ങളുടെ. ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയത് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാലോ. ഏകദേശം രണ്ടോ 3 ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും. ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണ് 2 ക്ലാസ് കൊണ്ട് തീർക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിലാണ്. തീർത്ത് പോവാണ്. അങ്ങനെ വിചാരിക്കണോ? ഇനി എങ്ങനെ വന്നേന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൊച്ചിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് അവളിപ്പോ എടുക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗ്ലാഡീസ് ഞങ്ങളോട് ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞേക്കണത്. അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. സ്ട്രോക്ക് വന്നതാണ് മിസ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഗ്ലാഡീസും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ മൺഡേ തൊട്ട് എടുത്തോളാം. അത് മതി. അപ്പോ നമുക്കൊന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യാം. ആഡ്വേർബും ഫ്രേസും ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. എടുത്ത ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇല്ലേ? ഉണ്ടോ? ആഡ്വേർബ് ആൻഡ് ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ് രണ്ടുപേരും 2 ഗ്രൂപ്പും പ്രസന്റ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാസ്ക് കൊടുത്താലോ? അവർക്ക് റെഡിയാണോ നിങ്ങള്? എന്താണ് ഇത് മിണ്ടാത്തെ? മിസ് റെഡിയാണ്. കാരണം എനിക്ക് കുറെ ക്ലാസ് മിസ്സായി. ഹോസ്പിറ്റൽ കേസൊക്കെ ഒന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു വലിയ ഗുണമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എവിടെ? ആഡ്വേർബിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എവിടെ? ആഡ്വേർബ് ആൻഡ് ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ് ടീച്ചേഴ്സ് എവിടെ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. സംന, വിൻഷ, പിന്നെ ആരൊക്കെയാ? വേറെ ആരുമില്ല. ആഡ്വേർബ് എവിടെ? രഞ്ജിനി. ഓക്കെ, ഇത്രയും പേരുള്ളോ?
ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ എത്ര പേര് വെച്ചായിരുന്നു? 3 പേരോ? അങ്ങനെയായിരുന്നോ? 3 പേരായിരുന്നു മാം. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാൾ ഇല്ലായിരുന്നു, ക്ലാസ് എടുക്കാനില്ലായിരുന്നു. റിനി ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആള് എവിടേക്കോ പോയേക്കാണ്, കൊണ്ട് വരാനൊക്കില്ല, ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വിൻഷ, സംന, രഞ്ജിനി അല്ലെ? വേറെ ആരില്ലല്ലോ? ഇല്ല. ഇപ്പൊ 3 പേരും കൂടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആരെയും കൊണ്ട് ഒന്ന് പറയിപ്പിക്കും. ഫസ്റ്റ് ആഡ്വേർബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ. എല്ലാവരെ കൊണ്ട് ആഡ്വേർബ് പറയിപ്പിക്കുക. അറിയാലോ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാണ്. ഇഷ്ടമുള്ള എന്താ അത് ചെയ്യാം. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം, ഒന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യാം. പറഞ്ഞ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. കാര്യം മനസ്സിലാവാത്തവർക്കും കൂടെ അത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആകും. ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആബ്സെന്റ് ആയവർക്കാണെന്ന് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആവും. അതിനു വേണ്ടി മാത്രം. ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണ് മാം. ആദ്യം ആഡ്വർബ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് ഫ്രേസ് പറയാം. അപ്പൊ ആഡ്വർബ് ഒന്ന് പറയാമോ ആരെങ്കിലും? ആരെങ്കിലും അല്ലല്ലോ, രഞ്ജിനി ആവുള്ളൂ, വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ. രഞ്ജിനി, വേറെ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആരൊക്കെയായിരുന്നു? രേവതി, ജിബിയ. രണ്ടുപേരും ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അവരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? രഞ്ജിനി ഓക്കെ ആണോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്താൽ മതിയോ മാം? മതി മതി. കാരണം ഇപ്പോ റോസ്മേരി പറഞ്ഞ പോലെ അറിയില്ലല്ലോ, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അറിയേണ്ടി. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം രഞ്ജിനി പറഞ്ഞ ശേഷം ഫ്രേസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. ഈ ഹാഫ് ആൻ അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിനുള്ളിൽ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. രഞ്ജിനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. മാം ഒരു 5 മിനിറ്റ് പ്ലീസ്. അപ്പോ മൺഡേ മുതൽ ക്ലോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി എക്സ്ക്യൂസസ് ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല, കാരണം ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകണം. അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ്. ഏതെങ്കിലും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് മിസ്സിംഗ് ആണോ? ഏതെങ്കിലും അടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് നൗൺ, വെർബ്, അഡ്ജക്റ്റീവ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ 3 കംപ്ലീറ്റ് ആണല്ലോ. മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അഥവാ ഏതെങ്കിലും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. ഇനി ആഡ്വർബിന്റെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അതല്ല, ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും നോട്ട്സ്, ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നോട്ട്സ് ഞാൻ തരാം, അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് എന്നോട് ഇൻഫോം ചെയ്യും എന്താണെങ്കിലും. ഓക്കെ, കാരണം മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഇത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ വേറെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോ പറയാമെന്ന് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ മറന്നു. അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പറയാം. മാം പറഞ്ഞോട്ടെ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മള് അഡ്വേർബ് 2 ക്ലാസ് എടുത്തായിരുന്നു അല്ലെ? അഡ്വേർബിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഡ്വേർബ്? അഡ്വേർബ് ആർ വേർഡ് ദാറ്റ് മോഡിഫൈ ഓർ ഡിസ്ക്രൈബ് verbs, adjective, other adverb or one entire sentence. അതായത് എന്താണ് അഡ്വേർബ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ. അതായത് ഒരു ക്രിയയെ ഒരു വേർഡിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പദത്തെയാണ് അഡ്വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്റെ എക്സാമ്പിള് കുറച്ച് തന്നായിരുന്നു അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാന്നൊന്ന് പറയാമോ? He walked slowly. അതിലെ അഡ്വേർബ് വരുന്നത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാ? സ്ലോലി. Slowly. She is neatly dressed. ഏതായിരുന്നു അഡ്വേർബ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? നീറ്റ്ലി. ഈ അഡ്വേർബിനെ 6 തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? Adverb of time, adverb of place, adverb of number, adverb of matter,
adverb of degree or quantity, adverb of reason. Okay. First of all, adverb of time. Adverb of time. എന്തിനെയായിരുന്നു സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്? Adverb of time shows when, explain, for how long or how often an action occur, acting as essential modifier. എന്റെ എക്സാമ്പിൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നില്ലേ? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? He posted the letter yesterday. Now, adverb വരുന്ന വേർഡ്സ് now, എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോ now, yesterday, soon, later, already, and recently. അപ്പൊ അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നല്ലോ. He posted the letter yesterday. യെസ്, അതിൽ ഏതായിരുന്നു അഡ്വർബ് ഓഫ് ടൈം വരുന്നത്? ഏതായിരുന്നു? Yesterday. വെൻ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ സമയത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് ഇത് അഡ്വർബ് ഓഫ് ടൈം. അതില് ഹി പോസ്റ്റഡ് ദ ലെറ്റർ യെസ്റ്റർഡേ. അപ്പൊ ഇന്നലെയാണ് അവൻ കത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഹി പോസ്റ്റഡ് ദ ലെറ്റർ യെസ്റ്റർഡേ. അതില് അഡ്വർബ് ഓഫ് ടൈം വരുന്നത് യെസ്റ്റർഡേ. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. I have spoken to her already. Already. അതിലേതായിരുന്നു? Already. Already. He comes her daily. He comes her daily. He comes here. Here അല്ലേ രഞ്ജിനി? He comes here. He comes here daily. Daily. Yeah, daily. I have seen him before. Before. Yes. Next, adverb of place ആയിരുന്നു. Adverb of place shows where. എന്തിനെയായിരുന്നു സൂചിപ്പിച്ചത്? Adverb of place where. Adverb of place shows where. Describe the location or direction of an action, answering the question where. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞത്? Here, there, everywhere, now, here, inside, outside, upstairs, downstairs, nearby, far, abroad. Okay. Good. Where എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരുന്നവയും പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെയുമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ? I met her in the park. ഞാൻ അവളെ എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു കണ്ടത്? Park. രഞ്ജിനി ഒരു മിനിറ്റ്, അതൊന്ന് പറയോ? ഹിയർ, ദർ, അതൊന്ന് പറയോ? Here, എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലേ? ആണ്. Here, there, everywhere, now, here, inside, outside, upstairs, downstairs, nearby, far, and abroad.
അത്രയായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് അഡ്വേർബ് ഓഫ് ടൈം. അഡ്വേർബ് ഓഫ് ടൈം എന്തിനായിരുന്നു സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്? ആൻഡ് അഡ്വേർബ് ഓഫ് നമ്പർ ആട്ടോ. അഡ്വേർബ് ഓഫ് നമ്പർ. An adverb of number indicate how many times or how often an action occur, answering the question how often. എന്തിനായിരുന്നു സൂചിപ്പിച്ചത്? എന്തിനാണ് അഡ്വേർബ് ഓഫ് നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഹൗ ഓഫൺ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത്. അതാണ് അഡ്വേർബ് ഓഫ് നമ്പറിൽ വരുന്നത്. എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ കുറെ എണ്ണം. once, twice, thrice, again, always, never, sometimes, frequently, often, rarely, seldom, and daily. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാട്ടോ. I have told you twice. അതിൽ ഏതായിരുന്നു വരുന്ന അഡ്വേർബ് ഓഫ് നമ്പർ? Twice. Yes. The comet appears once in several years. Adverb of number ഏതാ? Once അല്ലേ? Once. Once. Correct. Next, adverb of manner. Adverb of manner describe how an action is performed, answering the question how. എന്നതിന് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്, അതായത് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതാണ് അഡ്വേർബ് ഓഫ് മാനർ. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞില്ലേ? ക്ലിയർലി. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? പറയാം ആർക്കെങ്കിലും? Clearly, nicely, Careful. hard. Quickly, beautifully, sadly. Okay. Ravi read clearly. അല്ലേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ സെന്റൻസിലെ? അതെ. രവി റീഡ്സ് ക്ലിയർലി. ഇതിൽ ഏതായിരുന്നു അഡ്വേർബ് ഓഫ് മാനർ? Clearly. Yes, clearly. Next, adverb of degree or quantity. Adverb of degree express intensity, extent, or measure, answering how much or to what extent. എന്തായിരുന്നു? ഒരു പ്രവൃത്തി എത്രമാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഏതളവ് വരെ എന്ന് കാണിക്കുന്നവ. ഏതളവ് വരെ എന്ന് കാണിക്കുന്നവയാണ് അഡ്വേർബ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റി. എന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? വെരി, എക്സ്ട്രീംലി, ടു, ടു, ഹിറ്റ്, ഓൾമോസ്റ്റ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി, നിയർലി, ആൻഡ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? ഷീ ലുക്സ് പ്രെറ്റി. അല്ല ഏതായിരുന്നു അഡ്വേർബ് ഓഫ് ഡിഗ്രി? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ഷീ ലുക്സ് പ്രെറ്റി. പ്രെറ്റിയാണോ? യെസ്. അവൾ കാണപ്പെട്ടു എങ്ങനെ? സുന്ദരിയായി. പ്രെറ്റി. ഐ ആം സോ ഗ്ലാഡ്. ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ്. എങ്ങനെ? സോ, വളരെ. അപ്പൊ ഏതായാലും അഡ്വേർബ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ഏതായിരുന്നു? ഐ ആം സോ ഗ്ലാഡ്. സോ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് അഡ്വേർബ് ഓഫ് റീസൺ. നെക്സ്റ്റ് ഏതായിരുന്നു? Adverb of reason. Adverb of reason explain the cause, purpose or motivation. ഒന്ന് നിർത്തി പറയണേ, അത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആണോ? ഓക്കെ പറയാട്ടോ. Adverb of reason ഡെഫിനിഷൻ പറയാട്ടോ. നോട്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഞാൻ പറയാട്ടോ, ഒന്നുകൂടി പറയാം. Adverbs of reason explain the
curse, C-A-U-S-E, curse, purpose, or motivation behind an action, comma, answering the question why. ഏതായിരുന്നു? why. അതായത് ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ദേശത്തെയോ കാരണത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് അഡ്വർബ് ഓഫ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ yesterday was sun. എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ. ഏതായിരുന്നു? എഴുതിയായിരുന്നോ? അഡ്വർബ് ഓഫ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? Therefore, hence, because, consequently, thus, since, and accordingly. ഓക്കെ. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിള് yesterday was Sunday, so there was no class. ഏതായിരുന്നു അതിന്റെ അഡ്വർബ് ഓഫ് റീസൺ? ഏതായിരുന്നു? yesterday was Sunday, so there was no class. so there ഏതായിരുന്നു? ആയതിനാൽ. so there റീസൺ അല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ സൺഡേ ആയതിനാൽ, so there was no class. മനസ്സിലായത്? ഒരിക്കൽ കൂടി പറയണോ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? നമ്മള് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് അഡ്വേർബ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? കമ്പാരിസൺ ഓഫ് അഡ്വേർബ്സ്. പോസിറ്റീവ്, കമ്പാരിറ്റീവ്, സൂപ്പർലേറ്റീവ്. സൂപ്പർലേറ്റീവ്. ടു ഷോ ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ആക്ഷൻ. എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പ്രവൃത്തിയുടെ തീവ്രത. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി, ആ പ്രവൃത്തിക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഓടുന്നു, അവൻ വേഗത്തിൽ ഓടുന്നു, അവൻ നല്ല വേഗത്തിൽ ഓടുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരേറ്റീവ് പറയില്ലേ? സാധാരണ ഒരാള് വ്യക്തി ഓടുന്നു, അതിനെ കുറച്ചുകൂടി കമ്പാരേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്ന വേഗത്തിൽ ഓടുന്നു, അവൻ അതിവേഗത്തിൽ ഓടുന്നു, അത് സൂപ്പർലേറ്റീവ്. അതാണ് കമ്പാരിസൺ കൊണ്ട് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കുറെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നില്ലായിരുന്നോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടായില്ലേ? അതായത് എത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു വ്യക്തി ഓടുന്നു, അല്ലെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി, അതിസുന്ദരി, അതിമനോഹരം, ഇത് മൂന്നും ഒരു വേർഡ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിനെ കമ്പാരേറ്റീവ് ആയിട്ടും അതായത് സൂപ്പർലേറ്റീവ്, അതിമനോഹരമായിട്ടും പറയുന്നതിനെയാണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പാരേറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ അത് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു, ഒരു കാര്യത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന കമ്പാരേറ്റീവ്. സൂപ്പർലേറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് പറയുന്നതിനെയാണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കുറെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഫാസ്റ്റ് കമ്പാരേറ്റീവിൽ പറയുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റർ, സൂപ്പർലേറ്റീവിൽ പറയുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ്. പിന്നെ ലേറ്റ് കമ്പാരേറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ ലേറ്റർ, ലേറ്റസ്റ്റ്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നായിരുന്നല്ലോ ഞാന്. രവി റൈറ്റ്സ് വെൽ. പോരാ. രാജു റൈറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ? രവി റൈറ്റ്സ് വെൽ, രാമു റൈറ്റ്സ് ബെറ്റർ ദാൻ രവി,
രാജു റൈറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. അതായത് മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഒരേ കാര്യം തന്നെ, റൈറ്റ്സ്. രവി നന്നായി എഴുതുന്നു. രവിയേക്കാൾ നന്നായി രാമു എഴുതുന്നു. രാജു റൈറ്റ്സ്. രാജു ഏറ്റവും നന്നായി എഴുതുന്നു. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ അവിടുത്തെ കമ്പാരേറ്റീവ് സൂപ്പർലേറ്റീവ്? ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പറയാമോ അത് എന്താണെന്നുള്ളത്? എന്ന് ഞാൻ നിർത്തിക്കോട്ടെ? മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി സഹകരിച്ചതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി കേട്ടോ. മാം ഞങ്ങൾ ഫ്രേസ് പറയട്ടെ? ാണ് ഇപ്പൊ ആഡ്വർബ് എന്നാൽ എന്താണെന്ന് ഇപ്പം പറഞ്ഞു അല്ലേ? അതായത് ആഡ്വർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗണിന് അഡ്ജക്റ്റീവ് പോലെയാണ് ഒരു വെർബിന് ആഡ്വർബ്. എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വെർബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആഡ്വർബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഒരു വേർഡ് കൊണ്ട് വെർബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആഡ്വർബ് ആകുന്നു. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വെർബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായി? ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ആയി. സിമ്പിൾ അല്ലേ? അതായത് വെർബിനെ ഒരു വേർഡ് കൊണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആഡ്വർബ്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായി? ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ആയി. ഞാൻ അന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, രാജ റാൻ ക്വിക്ലി. അതായത് ഇവിടെ രാജ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നൗൺ ആണ്. റാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ വെർബ്, പ്രവൃത്തി, വെർബ്. അപ്പം രാജ എങ്ങനെയാണ് ഓടിയതെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ക്വിക്ലി, വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇത് തന്നെ ആഡ്വർബ് ഫ്രേസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? രാജ റാൻ വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് സ്പീഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് സ്പീഡ് ആണ് ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ്. അതായത് നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് കൊണ്ട് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. മനസ്സിലായോ? വെർബിനെ നമ്മൾ ഒരു വേർഡ് കൊണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ആഡ്വർബ്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തപ്പോൾ അതെന്തായി? ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ആയി. ഇനി ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് തന്നെ നമ്മൾ 6 ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു. അതെന്തൊക്കെയാണ്? ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് ടൈം, ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് പ്ലേസ്, ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് മാനർ, ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് റീസൺ ആൻഡ് ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി. അപ്പം ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് ടൈമിൽ എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനെയാണ്? വെൻ, എവിടെ, അല്ല സോറി, വെൻ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ്. അന്നേരം ഇപ്പൊ ഞാൻ അന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഐ കംപ്ലീറ്റ് മൈ ഹോംവർക്ക് എറൗണ്ട് ദി നൈറ്റ്. ഐ കംപ്ലീറ്റ് മൈ ഹോംവർക്ക് എറൗണ്ട് ദി നൈറ്റ്. വെൻ ഐ കംപ്ലീറ്റ് മൈ ഹോംവർക്ക്, ഞാൻ എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഹോംവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്? എറൗണ്ട് ദി നൈറ്റ്. അന്നേരം അവിടെ വരുന്ന ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഏതാണ്? എറൗണ്ട് ദി നൈറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തു. ആഡ്വർബിലെ പോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് ടൈമിലാവുമ്പം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ആഡ്വർബിലാവുമ്പോൾ ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഇത് ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് പ്ലേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പിന്നെ ആൻസർ ആയിട്ട് ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? വെയർ, എവിടെ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് ആണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അന്ന് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്, ദേ ആർ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ. വെയർ ദേ ആർ പ്ലേയിങ്, അവരെവിടെയാണ് കളിക്കുന്നത്? ഇൻ ദ ഗാർഡൻ. ഇൻ ദ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ്. ഇനി ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് മാനർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആ സെന്റൻസിൽ ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഷീ സോൾവ്ഡ് ദ പസിൽ വിത്തൗട്ട് എനി എഫേർട്ട്. അപ്പൊ അവൻ അവന്റെ പസിൽ സോൾവ് ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്തത്? വിത്തൗട്ട് എനി എഫേർട്ട്. അപ്പൊ വിത്തൗട്ട് എനി എഫേർട്ട് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ്. ഇനി ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വരുവാണെങ്കിൽ ഹൗ ഓഫൺ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
അന്നേരം അതിനുള്ള ആൻസർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഇയർ വി ടേക്ക് എ ട്രിപ്പ് ടു ഗോവ. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഇയർ ആണ് ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് റീസൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ, റീസൺ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, കാരണം, അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നായിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത്. ഒരു സെന്റൻസിലുള്ള ആ കാരണത്തെ ആയിരിക്കും ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ് ഇതാക്കുന്നത്, മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഡ്യൂ ടു ദ ഹെവി ട്രാഫിക് വി അറൈവ്ഡ് ലേറ്റ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് എത്തിച്ചേരാൻ താമസിച്ചത്? ഡ്യൂ ടു ദ ഹെവി ട്രാഫിക്. ആ കാരണത്തെയല്ലേ അതവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ ഹെവി ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് റീസൺ. ഇനി ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗ മച്ച്, എത്രത്തോളം എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ, ദ കാർ വാസ് മൂവിങ് ടു ഫാസ്റ്റ് ഫോർ ദ കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ടു ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ്. അപ്പം ആഡ്വേർബിലെ പോലെ തന്നെയാണ് ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസിലും വരുന്നത്. വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്ത് മാത്രമാണ്? ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ആഡ്വേർബിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വേർഡ് കൊണ്ട് വെർബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് കൊണ്ട് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ആയല്ലോ അല്ലേ? യെസ് മാം. ക്ലിയർ ആയോ? റോസ്മേരി ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയിരുന്നു സർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്തു. ആഡ്വേർബ് ആൻഡ് ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ് ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണ്. ഇനി മൺഡേ നമുക്ക് ക്ലോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഗെയിൻ ഒന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. തന്നെയുള്ള പണി അല്ലേ, സംസാരിക്കാം, മാത്രമുള്ള പണി. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാവേ. 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ, ടൈം ഉണ്ട്. എല്ലാം ഇപ്പോ 2 ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിലാണ്, ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാനെല്ലാം ക്ലാസ് എടുത്തത്. ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവര് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്, അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് പലതും. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അത്രയും എലാബറേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല. എക്സാമിന് വരുന്നത് നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേ, മോക്ക് ടെസ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ, ആ ഒരു ടൈപ്പ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നല്ല, എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ടീച്ചറാണ്. അപ്പോ ടീച്ചറിനോട് ആരെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല അല്ലെ. ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് ഒരു കാര്യം പറയുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ അതിനുള്ള ആൻസർ മാത്രമാണ് തരാം, അല്ലല്ലോ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു നോളജ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും കേട്ടോ, എന്ത് സജഷൻ ആണെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ ആണെങ്കിലും എനിത്തിങ് അത് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, കാരണം അത് എല്ലാവരോടും കൂടി ആട്ടോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക, ഓക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുമെങ്കിലും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും ഒപ്പീനിയനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ പറയാനുണ്ടോ. അത് പറയുമ്പോ നെഗറ്റീവായിട്ട് ആരും എടുക്കരുത് കേട്ടോ. ഒരു കാര്യം ഓക്കെ, ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാനേ പാടില്ല. മാം നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. രഞ്ജിനി ഇതേപോലെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴേ ഈ ക്രിയ പ്രവൃത്തി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതെനിക്ക് വെർബ്
എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആ സെന്റൻസ് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ക്രിയ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ് കാണുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും. ഇതിനൊക്കെ വെർബ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. ക്ലിയർ ആണ് കേട്ടോ. അത് എനിക്കും കൂടെ ഒപ്പീനിയൻ. അത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നല്ല കേട്ടോ. നോർമലി നമ്മള് ഇപ്പോ ഇംഗ്ലീഷോ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങള് ഇപ്പോ മറ്റേ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. അപ്പൊ ഓരോ വേർഡ്സിന്റെയും മലയാളം മീനിങ് പഠിക്കാതെ സിനോണിംസ് ഉണ്ടാകും ഒരുപാട്. ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പേഴ്സ്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പേഴ്സ്യൂർ. ആ വേർഡിന്റെ മീനിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാളം മീനിങ് കിട്ടും. മലയാളം മീനിങ് ചിലപ്പോ ചില മലയാളം മീനിങ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കത് എന്താണ് ഭയങ്കര ടഫായിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തോന്നും. പക്ഷെ പേഴ്സ്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് കൺവിൻസ് എന്ന് പഠിച്ചാലോ, കൺവിൻസ് എന്നാണ് മീനിങ് വരാം. കൺവിൻസ് ചെയ്യുക എളുപ്പമാണോ? ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം പറയേണ്ടത്. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ പല ക്ലാസ്സിലും പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, സബ്ജക്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാല് നമ്മള് ആ സെന്റൻസ് വായിച്ചിട്ട് എല്ലാ വേർഡും വെച്ചാൽ എവ്രി വേർഡിന്റെയും മലയാളം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. മീൻസ് ഒരു സെന്റൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് സെന്റൻസ് എങ്ങനെയാണോ അത് പക്ക ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫുള്ളി മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മള് മലയാളം കുറച്ച് വരെയാണ്. നമുക്ക് മലയാളം വേർഡ്സ് അധികം വേണ്ട. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് മതി. അല്ലാതെ എല്ലാ വേർഡിനെയും മലയാളി തിരിച്ചു പറയണമെന്നും ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. അങ്ങനെ പഠിക്കേ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം പറയുമ്പോ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അങ്ങനെയും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ നല്ലതാട്ടോ. ഞാൻ അത് രഞ്ജിനിയോട് മാത്രമായിട്ട് പറയുന്നല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു കാര്യം കൂടിയാണ്. ഞാൻ മിക്ക ക്ലാസ്സിലും അത് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം സബ്ജക്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവരോട് പറയും, ഞാൻ ഒരുപാട് മലയാളീകരിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരുപാട് വേർഡ്സ് നമുക്ക് അറിയാം, നോർമലി അറിയാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ല, പോസി വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്, ആ വേർഡ് ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ കൺവിൻസ് എന്നാണ് അതിന്റെ മലയാളം, അല്ലെങ്കിൽ കൺവിൻസ് എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലെ? ഇനി ചോദിക്കാണ് കൺവിൻസിന്റെ മലയാളം എന്താ? കൺവിൻസിന്റെ മലയാളം എന്താണ് അറിയോ? കൺവിൻസ് ചെയ്യുക. എന്തായാലും മലയാളം വരാം. സ്വാധീനിക്കുകയാണ്. അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലേ? കൺവിൻസ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്യുക. അത് ഓരോ സെന്റൻസിലും അതിന്റെ മീനിങ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സിറ്റുവേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മീനിങ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണ് പ്രശ്നം. കൺവിൻസ് അറിയാം, പക്ഷെ അതിന്റെ കൺവിൻസ് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ തോന്നുന്നു. ധരിപ്പിക്കുക, ബോധ്യപ്പെടുത്തുക, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കൺവിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് കേട്ടാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമല്ലോ അല്ലെ? കൺവിൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ അതിന് മലയാളം പറയും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഇംഗ്ലീഷ് മാക്സിമം ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ്. മാം, അത് മലയാളം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്നറിയില്ല. ഫസ്റ്റത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. സോറി മാം. അയ്യോ, അതിന് സോറി ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മള് ഒരാള് സജഷൻ പറയുമ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. മീൻസ് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണല്ലോ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്കും അതെ കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരുപാട് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിരുന്നു, എനിക്കറിയാം. അപ്പോ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോ രഞ്ജിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ രഞ്ജിന് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. രഞ്ജിന് ആ ഒരു വാക്കുകളാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ രഞ്ജിന് അത് ഓർക്കും. അതാണ്, അതിലൂടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മാറും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സും കൂടെ വേണം കേട്ടോ. അത് വേറൊരു കാര്യം. ആര് സജഷൻ പറഞ്ഞാലും ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞാലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സും കൂടെ നമുക്ക് കാണും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവരെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കാനോ ഒന്നും നിൽക്കരുത്. നമ്മളിത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടി അവർ പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും. വിഷമാവെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ എത്ര ദിവസം പറയാതിരുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, ഒരാള് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരു സജഷൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കട്ടോ. നമ്മൾ നല്ലതാകാനും നമുക്ക് അത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ വരുന്നത്. അല്ലാതെ നീ നന്നാവണ്ട, നീ ഇത്രയൊക്കെ എടുത്താൽ മതി എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ സജഷൻ ആരും പറയില്ല. മനസ്സിലായോ? അതൊരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് കൂടി ഉണ്ട്. നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണാതെ ആള് അതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നതാണ്, നമുക്ക് നല്ലതിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെയും കൂടി ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ.
എല്ലാവരും ആരും പൊതുവെ അങ്ങനെ സജഷൻസ് പറയാറില്ല. പറയുന്നവര് അത് നമ്മുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും പറയുന്നത്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചോ. നമ്മൾ നന്നാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്തവര് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നല്ലതൊന്നും പറഞ്ഞു തരില്ലാന്നേ. അത് ഓക്കെ, അത് മതിയാണെന്ന് പറയുള്ളൂ. പക്ഷെ എടാ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറച്ച് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ എന്നൊരു സജഷൻ പറയുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ, ആരായിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് എല്ലാം കഴിയട്ടെ, നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കണം. ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മൺഡേ കാണാം കേട്ടോ. ടൈം കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ടൈം പോകും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനാ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി മൺഡേ കാണാം. സൈനോട്ട് പറഞ്ഞു. I would like to invite Tina to sign out the class. Hello all. It's indeed my pleasure to thank our dear Ashwati ma'am for today's class. Ma'am, you are an inspiring person who is always there to support and strengthen us. Thank you, ma'am. Now I thank my dearest friends who have taken initiative in conducting today's assembly and seminar. Thank you, dears. Now I thank all my dear friends who are present here in today's online class. Your presence and participation made the class a successful one. Thank you all, and have a nice day. Okay, so thank you all. See you next class, and bye to all.